Standard 8th Subject General Science Unit 6th Composition of Matter Subunit Element Compound and Mixture. Students, in previous video we start 6th unit, that is the composition of matter. In this video we saw that there is a intermolecular force between the particles in the different matter or in the different states of matter, and according to that force the movement of that particles takes place in solid, liquid or gases. And here, due to that particles, the movement takes place. Okay. Now see here, there is a one chart is given here in this board. Name of the material is given in this column. Then chemical formula or the composition, that is we should write here, and the type of the matter. Okay. Now we already studied about the what is the molecule or what is the compound or mixture etc. in previous standard. So let us start. The water, the chemical formula for water is, that is the H2O. Here this is the, what is the type of this matter? So this one is a compound. हे काय आहे? Compound आहे. Now next one is a carbon. So this is the carbon. Chemical formula or the symbol for the carbon is C, and this is the element. This is the element. Then next oxygen. So we should write here molecular formula or the symbol for the oxygen is O2, and this is again a element. This one is the element. Now air. So air is a mixture of different gases, and in these gases the main one is nitrogen, then oxygen, carbon dioxide, hydrogen, or some other gases also. Some other gases also present. So these all gases are together. So that forms a mixture. So air is a mixture. Now next one is aluminium. So symbol for aluminium is Al, and this is the element. हे काय आहे? Element आहे. Okay. Now brass, the chemical composition of brass is, that is made up by copper and zinc. So this is made up by copper and zinc, and here this is the mixture of two different elements. Okay. Now carbon dioxide. So the chemical formula for carbon dioxide is CO2. Carbon dioxide CO2, and this is a compound. See here, this is the compound. So we saw that here these are the different types of matters which is seen in these different materials. Okay. So this is the second method of the classification of the matter. ही काय आहे? सेकंड मेथड आहे. फर्स्ट मेथड नुसार आपण काय केलं बघा, मॅटरला आपण 3 ग्रुप्स मध्ये क्लासिफाय केलं आहे, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. नाउ दिस इज वन इज अनदर मेथड of classification of the matter. In this method, the criteria used for this classification of matter is a chemical composition of the matter. इथं आपण कुठला क्रायटेरिया यूज केलेला आहे हे क्लासिफिकेशन करण्यासाठी? So we here use the chemical composition of that matter. We have seen in this previous standard, in the 7th standard, that matter is classified into 3 different groups, that are element, compound and mixture.
तर याच्या आधी आपण पूर्वीच्या 7वीत असताना शिकलो की मॅटर क्लासिफाय केलं जातं 3 ग्रुप्समध्ये, इलेमेंट, कंपाऊंड आणि मिक्सचरमध्ये. सो बाय कन्सिडरिंग वेदर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॅटर आर सिमिलर ऑर डिफरंट, सो व्हॉट आर दे आर मेड अप ऑफ. म्हणजे इथं आता बघा याच्यामध्ये हे मॅटरचं कंपोजिशन म्हणजेच काय नेमकं आहे की तर तो जो मॅटर आहे तर तो कुठल्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्सनी तयार झालेला आहे किंवा त्याच्यामध्ये कोणती सिमिलिटी आहेत किंवा डिफरन्सेस आहेत. व्हॉट आर दे आर मेड अप ऑफ, कशाने ते तयार झालेले आहेत. तर यानुसार आपण हे क्लासिफिकेशन करू शकतो. सो ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दॅट आर द ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स, याच्यामध्ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जे आहेत किंवा त्याच्यामध्ये ॲटम्स किंवा जे मॉलिक्युल्स आहेत, सो दे इन द इलेमेंट ऑर द कंपाऊंड आर अलाइक. आता कुठलाही इलेमेंट किंवा कंपाऊंड जे आहे तर त्याच्यामधले जे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आहे ॲटमचा किंवा मॉलिक्यूलचा तर ते काय असतात एकसारखे असतात. जसं आता हे इलेमेंट याच्यामध्ये हा मॉलिक्यूल आहे ॲक्च्युली, याच्यामध्ये 2 ॲटम्स आहेत ऑक्सिजनचे आणि हे दोन्ही काय सिमिलर आहेत. इथं काय एकच सिंगल ॲटमनी हे इलेमेंट तयार झालेलं आहे हे, आणि याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन्स आहेत आणि 1 ऑक्सिजन आहे. तर याच्यामध्ये हायड्रोजन सिमिलर आहे, ऑक्सिजनचे काय असतात ॲटम्स हे सिमिलर असणार आहे. सो हिअर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन द मिक्सचर आर ऑफ 2 or more टाईप्स. आणि मिक्सचरमध्ये मात्र आपल्याला 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वेगळ्या प्रकारचे काय दिसतात इथं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इथं दिसून येतात आपल्याला. सो दीज आर द इलेमेंट्स, कंपाऊंड्स ऑर मिक्सचर. सो दीज आर द 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ मॅटर. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इलेमेंट कंटेन्स द आयडेंटिकल ॲटम्स. तर इलेमेंटमध्ये स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल आहे तर तो काय असतो आयडेंटिकल एलिमेंट असतो. फॉर एक्झाम्पल ईच मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सिजन कंटेन्स 2 ऑक्सिजन ॲटम्स. इथं इलेमेंटमध्ये असणारे जे काय स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आहेत त्याला आपण ॲटम्स म्हणू शकतो. हे काय असतात एकसारखे असतात. जसं ऑक्सिजन हा मॉलिक्यूल आहे आणि तो कशाने तयार झाला आहे 2 ऑक्सिजनच्या ॲटम्सनी हा तयार झालेला आहे. सो हिअर these 2 oxygen atoms that are bonded state in the bonded state. तर हे एकमेकांच्या रासायनिक बंधाने काय केलेत हे एकत्र बांधलेले गेलेले आहेत. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्युल्स ऑफ द कंपाऊंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाय द जॉइनिंग ऑफ 2 or more types of the atoms of each other. आता कंपाऊंडमध्ये बघा जे काय मॉलिक्युल्स आहेत त्यातला स्मॉलेस्ट पार्टिकल काय असतो मॉलिक्यूल असतो. याच्यामध्ये पण असणारे 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त टाईपचे जे मॉलिक्युल्स आहेत तर हे काय करतात त्या मॉलिक्यूलच्या ॲटम्स जे आहेत तर ते एकमेकांना काय केले असतात त्यांनी बॉन्डनी काय केले असतात एकमेकांना जॉईन केलेले असतात. सो दे फॉर्म्ड कंपाऊंड. त्याच्यानंतर त्याच्या काय होतात कंपाऊंड्स तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल सी ईच मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर कंटेन्स. आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपण असं म्हणू शकतो वॉटरचं. वॉटरमध्ये ईच मॉलिक्यूल जो आहे प्रत्येक वॉटरचा मॉलिक्यूल जो आहे तर तो 2 डिफरंट इलेमेंट जे आहेत तर त्यांनी तयार झालेला आहे. सो दॅट कंटेन्स 2 हायड्रोजन ॲटम्स दॅट आर जॉईन टू द सिंगल हायड्रोजन ॲटम. त्याच्यामध्ये 4 काय आहेत हायड्रोजनचे ॲटम्स आहेत जे एका सिंगल ऑक्सिजनच्या ॲटम्सनी जॉईन झालेले आहेत. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर ऑफ. आता मिक्सचरमध्ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स काय असतात बघा याच्यामधले स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ॲटम्स असू शकतात, मॉलिक्युल्स ऑफ द 2 or more एलिमेंट्स किंवा कंपाऊंड्स असू शकतात. म्हणजे इथे काय असू शकतं बघा इथे इलेमेंटमधले ॲटम्स असू शकतात किंवा कंपाऊंड जे आहेत तर त्याच्यामधले मॉलिक्युल्स जे आहेत तर ते असू शकतात. ओके. सो हिअर नॉर्मली हिअर सी मिक्सचर एअर इज अ टाईप ऑफ मिक्सचर. आता आपण एक्झाम्पल सांगू शकतो एअरचं. सो एअर इज अ टाईप ऑफ मिक्सचर. हिअर इन दिस मिक्सचर so that is the mixture of the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen or some other gases also. Similarly here one alarm is a brass is also type of mixture. brass जे आहे तर ते पण काय आहे
alloy आहे, सो दॅट इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉपर अँड झिंक. याच्यामध्ये पण काही आहेत, सो दॅट कंटेन्स द ॲटम्स ऑफ अ कॉपर अँड झिंक. सो ब्रॉन्झ कंटेन्स, आता इथे ब्रॉन्झ हे पण काय आहे, ब्रॉन्झचं आपण एक्झाम्पल सांगू शकतो. ब्रॉन्झ दॅट इज ऑल्सो टाईप ऑफ अ मिक्सचर. जसं ब्रास जे आहे तर ते काय आहे, कॉपर आणि झिंकनं तयार झालेलं. तसं ब्रॉन्झ जे आहे, सो दॅट ब्रॉन्झ कंटेन्स द ॲटम्स ऑफ अ इलेमेंट दॅट इज अ कॉपर अँड टीन. ओके, सो दॅट इज अ Cu प्लस Sn. तर याच्याने काय झालं, हे ब्रॉन्झ तयार झालेलं आहे. सो दॅट इज अ टाईप ऑफ मिक्सचर. सो हिअर see here in this figure that shows the schematic submicroscopic picture of the types of the matter, and that are namely as a element, compound and mixture, and also their characteristics also given here in this diagram. So this is the schematic diagram, schematic and submicroscopic picture and characteristics of elements, compounds and mixture. Now see here, element, in the element example is given nitrogen molecules. Here different atoms of the nitrogen. So here this contains the 2 atoms of the nitrogen. So here this picture is given. So here 2 atoms of the nitrogen, here 2 atoms of the nitrogen. Okay, now another, see here, oxygen molecule, that is O2. so this also contains 2 atoms of the oxygen element. So here this figure is given. So constant substance of the element is only one, and it is that element itself. त्याच्यामधला कॉन्स्टंट एलिमेंट जो आहे, घटक कोणता आहे, तर तो इलेमेंट स्वतःच त्याचा काय असतो, घटक असतो. ऑल द ॲटम्स अँड मॉलिक्युल्स ऑफ द एलिमेंट आर अलाइक. याच्यामधले सगळे जे घटक ॲटम्स आहेत, मॉलिक्युल्स असतात, तर ते काय आहेत, एकसारखेच असणार आहेत. इथं नायट्रोजन आहे तर याचे नायट्रोजन असणार आहेत, ॲटम्स असणार आहेत. इथं ऑक्सिजन आहेत, इथे ऑक्सिजनचे काय असणार आहेत, ॲटम्स असणार आहेत. सी ऑल द ॲटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ॲन एलिमेंट आर अलाइक अँड दे आर जॉईन टू इच अदर बाय केमिकल बॉन्ड्स. याच्यामधले सगळे जे ॲटम्स आहेत तर ते काय आहेत, अलाइक आहेत, एकसारखे आहेत, आणि ते केमिकल बॉन्डनी काय झाले, एकमेकांना जॉईन झालेले आहेत. हे आपण बघू शकतो. सो देर इज अ केमिकल बॉन्ड इन बिटवीन these 2 atoms. Atoms or molecules of the different element are different. दोन वेगळ्या काय आहेत, जे एलिमेंट आहेत तर त्याच्यामध्ये असणारे ॲटम्स आहेत तर ते वेगळे असतात. जसं इथं नायट्रोजन ॲटम्स हा वेगळा असणार आहे, ऑक्सिजन ॲटम हा वेगळा असणार आहे. म्हणजे या एलिमेंटमधले ॲटम्स वेगळे आहेत, याच्यामधले ॲटम्स याच्यापेक्षा काय आहेत, वेगळे आहेत. ओके, सो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्स. नाव नेक्स्ट सी कंपाऊंड. Nitrogen dioxide molecule here given, the formula for that is a NO2. So here one single element that is the nitrogen and 2 atoms of the oxygen, so that forms a nitrogen di molecule. त्याच्याने काय होतं आहे, हा नायट्रोजन डाय मॉलिक्यूल तयार झालेला आहे. तर इथे काय केलं, याची स्कीमॅटिक जी सब मायक्रोस्कोपिक पिक्चर आहे दॅट इज गिवन हियर. Next example, see nitric oxide molecule. The formula is NO. So here one single nitrogen and one single oxygen atom is present in this compound. Okay, so see here, constituent substance of a compound is only one, and it is that compound itself. याच्यामधले कॉन्स्टंट जे काय सबस्टन्स आहेत तर तो कंपाऊंड स्वतः असणार आहे, एकच असणार आहे, तो कंपाऊंड स्वतः असणार आहे. ओके, सो द ऑल मॉलिक्युल्स ऑफ द कंपाऊंड आर अलाइक. याच्यामधले प्रत्येक जे मॉलिक्यूल आहेत तर ते काय असतात, अलाइक असतात. म्हणजे हा 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 हे सगळे काय आहेत, एकसारखे आहेत. कॉन्स्टंट ॲटम्स ऑफ द मॉलिक्युल्स ऑफ द कंपाऊंड आर ऑफ 2 or more टाईप्स अँड दे आर जॉईन टू इच अदर बाय केमिकल बॉन्ड. आता याच्यामधले जे कॉन्स्टंट ॲटम्स आहेत ते मात्र काय आहेत, तर याच्यामधले 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असू शकतात. जसं इथं 1 नायट्रोजन आहे, 2 ऑक्सिजन आहेत, इथं 1 नायट्रोजन आहे, इथं 1 ऑक्सिजन आहे. सो दे आर जॉईंड
बाय केमिकल बॉन्ड. आता याच्यामध्ये मात्र काय असणार आहे, केमिकल बॉन्डनी ते एकमेकांना जॉईन झालेले आपल्याला दिसते. द प्रॉपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टंट एलिमेंट इन द कंपाऊंड इज कॉन्स्टंट. प्रपोर्शन जे आहे, आता याच्यामध्ये जर नायट्रोजन डायऑक्साईड आपण बघितला तर याच्यामध्ये एकच सिंगल नायट्रोजन ॲटम असणार आहे, दोन काय असणार आहे, 2 ऑक्सिजन ॲटम्स असणार आहेत. सो धिस प्रपोर्शन इज कॉन्स्टंट इन नायट्रोजन डायऑक्साईड. नायट्रोजन डायऑक्साईडमधलं हे जे काय प्रपोर्शन आहे तर ते नेहमी हेच राहणार आहे, ते बदलणार नाही. तसंच काय आहे या नायट्रिक ऑक्साईडच्या बाबतीत आपल्याला सांगता येईल. प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाऊंड्स आर डिफरंट दॅन दोज ऑफ द कॉन्स्टंट एलिमेंट. आता याच्यामध्ये नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन, नायट्रोजनच्या प्रॉपर्टी वेगळ्या असतील, ऑक्सिजनच्या प्रॉपर्टी वेगळ्या असतील, पण जेव्हा ते एकमेकांना केमिकल बॉन्डनी जॉईन होतात आणि तयार होणारं जे काय हे कंपाऊंड असतं तर त्याच्या प्रॉपर्टी त्याच्या कॉन्स्टंट एलिमेंटपेक्षा काय असतात, वेगळ्या असतात. म्हणजे नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनपेक्षा नायट्रोजन डायऑक्साईडच्या प्रॉपर्टीज ह्या काय असणार आहेत, वेगळ्या असणार आहेत, डिफरंट असणार आहेत. नेक्स्ट सी मिक्सचर ऑफ द नायट्रोजन अँड नायट्रोजन डायऑक्साईड. हियर गिवन हियर नायट्रोजन अँड नायट्रोजन डायऑक्साईड, द मिक्सचर ऑफ धिस. देन मिक्सचर ऑफ द नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन here given. Okay, so see constant substances of the mixture are 2 or more. याच्यामधले कॉन्स्टंट जे आहेत सबस्टन्सेस तर ते काय असतात, 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त एलिमेंट किंवा कंपाऊंड्स असतात. ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स ऑफ द मिक्सचर आर ऑफ 2 or more टाईप्स. याच्यामधले ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स जे आहेत त्या मिक्सचरमधले हे 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त टाईपचे असतात. Constituent molecules of the mixture are different from each other and are not joined by the chemical bond. याच्यामधले जे कॉन्स्टंट मॉलिक्युल्स आहेत तर ते काय असतात, एकमेकांपासून वेगळे असतात आणि हे केमिकल बॉन्डनी जॉईंट नसतात. म्हणजे हा नायट्रोजन याचा वेगळा काय आहे एक्झिस्टन्स असणार आहे आणि त्याच्यानंतर ऑक्सिजन वेगळा असणार आहे. याच्यामध्ये केमिकल बॉन्ड असणार नाहीत, म्हणजे नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन याच्यामध्ये केमिकल बॉन्ड नाही. द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टंट सबस्टन्सेस आर रिटेन्ड इन द मिक्सचर. मिक्सचरमध्ये जे काय कॉन्स्टंट सबस्टन्सेस असतात तर त्याच्या प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये तशाच राहतात. त्या प्रॉपर्टी ॲक्च्युअल मिक्सचर आहे म्हणून याच्या प्रॉपर्टी चेंज होत नाहीत. नाव सी हिअर, डू यू नो अबाउट दिस वॉटर दॅट इज द कंपाऊंड. Pure water is a compound formed by the chemical combination of the elements hydrogen and oxygen. ॲक्च्युली याच्यामधले एक्झाम्पल आपण मगाशी पाहिलेलं होतंच की हा जो हे जे वॉटर आहे तर ते काय कंपाऊंड आहे आणि हे इलेमेंट जे आहेत हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन याच्या केमिकल कॉम्बिनेशनमधून हे तयार झालेलं आहे. वॉट एवर मे बी द सोर्स ऑफ वॉटर, द प्रॉपोर्शन ऑफ धिस कॉन्स्टंट elements oxygen and hydrogen by weight is always 8:1. कोणताही सोर्स असू दे, म्हणजे रिव्हर किंवा कुठलाही लेक असेल, पॉन्ड असेल, सोर्स कुठलाही असेल. ओके, सो द प्रपोर्शन ऑफ धिस कॉन्स्टंट एलिमेंट त्याच्यामधलं असणारं ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनचं जे प्रपोर्शन आहे बाय वेट तर ते 8:1 असणार आहे नेहमी. सो हायड्रोजन इज अन इनफ्लेमेबल गॅस while oxygen gas that supports the combustion. हायड्रोजन जो आहे तर तो काय आहे, इनफ्लेमेबल आहे म्हणजे ज्वलनशील आहे. आणि ऑक्सिजन दॅट सपोर्ट्स टू काय कंबशन, तो ज्वलनास काय करतो, मदत करतो. बट हावेवर द कंपाऊंड दॅट वॉटर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द गॅसेस एलिमेंट्स दॅट इज द हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन दॅट इज अ लिक्विड. पण जेव्हा हे कंपाऊंड तयार होतं त्याच्यापासून वॉटर ह्या हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनपासून बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, त्यांचं काय होतं, रासायनिक कॉम्बिनेशन होतं आणि हे गॅसेस स्टेटमध्ये असतात. बट व्हेन दॅट वॉटर इज फॉर्म्ड दॅट इज इन द लिक्विड स्टेट, तर त्याच्यापासून काय होतं, लिक्विड स्टेट तयार होतं. सो इट इज सी हिअर इट इज नायदर इनफ्लेमेबल नॉर डज इट सपोर्ट द कंबशन. म्हणजे हायड्रोजनचं जे इनफ्लेमेबल हे नेचर आहे, प्रॉपर्टी आहे, आणि ऑक्सिजनची वी सपोर्ट द कंबशन, याच्यामध्ये वॉटरमध्ये ह्या दोन्हीसुद्धा काय प्रॉपर्टी येत नाहीत. सो ऑन द कॉन्ट्ररी इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर.
याच्या विरुद्ध प्रॉपर्टी या लिक्विडमध्ये म्हणजे वॉटरमध्ये येतात. अँड दॅट एक्सटिंग्विश फायर म्हणजे तो काय करतो, आग जे आहे तर ते विझवण्याचं काम करतो. म्हणजे ॲक्च्युअल जे कन्स्टंट एलिमेंट आहेत त्याच्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारच्या प्रॉपर्टी या कंपाऊंडमध्ये येतात. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल सी मिल्क. सो मिल्क इज अ मिक्सचर. मिल्क काय आहे, मिक्सचर आहे. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ द वॉटर, लॅक्टोज, फॅट्स, प्रोटीन्स अँड सम फ्यू मोर नॅचरल सबस्टन्सेस. याच्यामध्ये काही आपल्याला असे काही सबस्टन्सेस दिसतात. हे सगळे वॉटर काय आहे, लॅक्टोज आहे, फॅट आहे, प्रोटीन्स आहेत वगैरे. सो दॅट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो द प्रॉपोर्शन ऑफ द व्हेरियस इन्ग्रेडियंट्स ऑफ द मिल्क इज डिफरंट ॲज पर इट्स सोर्स. आता जसं बघा ह्याच्यामधले हे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत सगळं त्याचं प्रपोर्शन जे आहे तर ते सोर्सनुसार काय हे प्रपोर्शन चेंज होतं. जसं बफेलो मिल्कमध्ये हे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याचं प्रपोर्शन वेगळं असणार आहे. काऊज मिल्कमध्ये हे प्रपोर्शन वेगळं असणार आहे इन्ग्रेडियंट्सचं. सो द प्रपोर्शन ऑफ द फॅट इन द काऊ मिल्क, सी हिअर दॅट इज अ प्रपोर्शन ऑफ द फॅट इन द काऊज मिल्क दॅट इज 3 to 5%. काऊच्या मिल्कमध्ये फॅटचं प्रपोर्शन किती असतं बघा, 3 to 5% असतं. आणि हेच बफेलो मिल्कमध्ये किती आहे, सो दॅट इज अ 6 to 9%. सो द प्रपोर्शन ऑफ द फॅट दॅट इज अ इन्ग्रेडियंट ऑफ द मिल्क दॅट इज डिफरंट ॲज पर इट्स सोर्स. त्याच्या सोर्सनुसार हे काय आहे वेगळं असतं. सो द इन्ग्रेडियंट वॉटर इज नॅचरली प्रेझेंट इन द लार्ज प्रपोर्शन इन द मिल्क. आता याच्यामध्ये पण बघा वॉटर जे आहे तर ते नॅचरली लार्ज प्रपोर्शनमध्ये ह्या मिल्कमध्ये प्रेझेंट असतं. देअरफॉर मिल्क एक्झिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. इथं मिल्क काय होतं, लिक्विड स्टेटमध्ये एक्झिस्ट होतं या वॉटरच्या या लार्ज प्रपोर्शनमुळे. सो द स्वीटनेस ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू द इन्ग्रेडियंट कॉल्ड ॲज अ लॅक्टोज. आणि त्याला जो स्वीटनेस येतो तो मात्र कशामुळे असतो, लॅक्टोज दॅट इज टाईप ऑफ अ शुगर. याच्यामुळं त्या मिल्कला स्वीटनेस येतो. इन द अदर वर्ड्स द प्रपोर्शन ऑफ द कन्स्टंट सबस्टन्सेस आर रिटेन्ड इन द मिल्क. आणि हेच वेगळ्या प्रकाराने आता हेच सांगू शकतो आपण. जसं बघा आता हे सगळे जे इन्ग्रेडियंट्स याच्यामध्ये आहेत त्यांची जे काय प्रॉपर्टीज आहेत तर त्या तशाच काय होतात मिल्कमध्ये उतरतात, तशाच राहतात. जसं लॅक्टोजमुळं स्वीटनेस येतं, ही जे प्रॉपोर्शन वॉटर जे आहे तर त्याच्यामुळे लिक्विड स्टेट येतं वगैरे. तर हे सगळं जे काय ॲक्च्युली ह्या इन्ग्रेडियंट कॉन्स्टंटचे ज्या प्रॉपर्टीज आहेत तर त्या मिक्सचरमध्ये त्या तशाच राहतात. सो दिस इज अबाउट द मिक्सचर. ओके, नाव टुडेज एक्सरसाइज. सो राईट धिस चार्ट इन युअर नोटबुक. हा जो पूर्ण चार्ट आहे कंपॅरिझन ऑफ द इलेमेंट कंपाऊंड अँड मिक्सचर. राईट धिस चार्ट इन युअर notebook. Also write this chart which is given on the blackboard. Write this chart in your notebook. So this is about today's exercise.